لپاره دی بلکې د عام ملت لپاره دی عامه خدمات دي نو ځکه کله کله چې موږ اورو چې وغواړو یو عادي پرزه د میدان د اکمالولو په خاطر رانیسو یا خریداري کوو بهانې موږ ته وي چې دا پر تاسو باندې جهاني تعذیرات دي نو زموږ هیله همیشه ستاسو څخه هم ده چې په داخل کې یاست که په خارج کې یاست چې نړیوالې ټولنې ته دا مسله واضح کړی سي او دوی ښه پوهېږي په دې باندې چې هوانوردي ملکي دا لکه د نامه څخه چې معلومیږي په انګلیسي کې ورته سیویل اویشن وایي هیڅ نوع نظامي بیز نه لري او نه د نظامي حرکاتو سره کار دی فقط د ملت د تاجر د ډیپلومات د خیریه منابعو سره د کومک په خاطر دا سکتور فعالیت کوي ستاسو توجه دغه سکتور ته غواړم چې د هر نوع تعذیراتو څخه دا سکتور په ټوله دنیا کې وایستل سي او موږ وکولای شو چې خپلې نمایندګیانې او خپل د ایرلاینو او د خارجي ایرلاینو لپاره د ایکاو د سازمان د غوښتنو مطابق نړیوال خدمات ارائه کړو ډېره مننه تشکر السلام علیکم Thank you, Deputy Minister Wafa. I want to say that we agree with everything that we discussed yesterday, and our commitment to you is that we will work with you to get you the equipment and the higher quality implementation that you need to make this airspace very safe. We will go back and brief our government and the donor community at the donor conference at the end of September. We wrote a policy memorandum to the United States government, to all the donor agencies more than 6 months ago about the status of the Afghan civil aviation system and the need for specific donor support to sustain the system so safe air travel can happen for all Afghans and for those of us who love Afghanistan and want to travel here. So thank you for your remarks. We're with you 100% on that. I now want to go to our chamber partners who are here. And I want to start with my chamber first because I have some things that we've discussed today with Mr. Baradar, and in the effort to be completely transparent on what we, an American chamber, have asked, 3 things. First, we have many American investments in Afghanistan. Some, the owners had to flee the country in August of 2021. Some have returned and have restarted their businesses. Many have not. They want to come back. We want them to come back and hire the thousands of Afghans that were employed by them, both in direct hiring and in subcontract hiring. So I propose to Mr. Baradar today that we set up a separate economic committee with the High Economic Council to allow these enterprises to interrelate with the Emirates government and to talk about potential reopening of their businesses in areas like apparel manufacturing and water and other areas. Number 2, we raised with him today that now that the donors are decreasing assistance, there's a more and more important need for the private sector and the Emirat government to be able, here in Afghanistan, to be able to better coordinate in preparation for quarterly donor meetings with the World Bank, international financial institutions, the IMF, with the bilateral donors themselves. So we are proposing that 1 month before the quarterly Afghanistan international donor meetings are held, usually in Dubai, Istanbul, and even other locations, that 1 month before those, that there be a roundtable of discussion here in Kabul with the private sector leadership of all the chambers and with representatives, including our chamber and Dubai chamber, but also that we have representatives from the Emirates to make sure that we're working in a strategic way that fits and aligns into the planning that the Emirates government is now making. The Deputy Prime Minister mentioned today that they are finalizing an economic plan for Afghanistan. We're anxious to see what that plan is, and I'm sure the donors are interested in that too, because they'll have to help in some areas to implement it, but granted, it'll be the Emirates that wants to do the full implementation, different than how the last government undertook it. Lastly, we explained to him that we believe that the private sector has not been utilized enough by the donors or, frankly, by the previous government in a way for them to build bridge between both the Emirate government agencies and the international donor community and the international private sector who would be willing to bring capital in for investments
if corruption was eliminated, which it has been greatly eliminated, it's not all gone, but it's mostly gone, and other improvements that we want to give the Emirates credit for in their governance since 2021. So we think that there needs to be a new mechanism, and I'm going to ask to work with all the chambers on doing this, that we can try to figure out how to relate more of our private sector program requests to the High Economic Council's economic strategy and Mr. Bardar's economic strategy for the country. I'll stop there, and now we're going to go to our first chamber brief, and that is from the Afghan Chamber of Commerce and Investment, Mr. Tawakkal Ahmadyar. بسم الله الرحمن الرحیم. از جلال آباد جلالت مآب محترم الحاج ملا برادر عبدالغنی برادر، معاون وزرای محترم، مسئولین اتاق افغانستان امریکا، تاجران و سرمایه‌گذاران محترم، صبح همتان بخیر. به نمایندگی از اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در ابتدا از مسئولین اتاق افغانستان امریکا ابراز امتنان می‌نمایم که به افغانستان تشریف آوردن و شرایط عینی جامعه را خودشان دیدن. خوشبختانه به تغییر نظام و آمدن امارت اسلامی شرایط کار و بار به گذشت هر روز به طرف بهبود حرکت است. اراکین امارت اسلامی در جلسات خصوصی و کنفرانس های از سکتور خصوصی حمایت خیش را اعلان نمودند و تعهد همکاری نمودند. برای سرمایه گذاری و تجارت مهمترین پلتفرم آن عبارت از امنیت سرتاسری، نبود فساد، قوانین و استراتژی های حمایوی خوشبختانه همه آن موجود است. من به نمایندگی سکتور خصوصی افغانستان به تمام تاجر و سرمایه گذاران خارجی اطمینان میدهم که افغانستان اکنون سرزمین فرصت هاست. تجار افغان آماده است با شما در هر سکتوری که علاقمند باشید یک با یک سرمایه گذاری نماید. در اخیر از میهمانان خارجی تقاضا میکنم تا تاجر و سرمایه گذار امریکایی را تشویق نماید تا در پروژه های زیربنایی، معادن، زراعت و ظرفیت سازی با افغانستان همکاری نماید. از توجهتان تشکر. Very good. Thank you so much for that input. We'd now like to go to the International Chamber of Commerce, ICC Afghanistan, which we're very proud to partner with on a number of different things over many, many years. I'd like to ask Mr. Shirbaz Kamanzada to speak. I'm sorry. Thank you. I misread. It's Mal Aga Akarkwa. Thank you. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wal aqibatu lil muttaqeen. Wa salatu wa salamu ala khayri khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه حاجی مولا صاحب برادر، حاضرین در مجلس، مهمانان خارجی، خواهران و برادران، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روز همه شما بخیر. از همه اولتر تشریف آوری حاجی مولا صاحب برادر و هیئت همراهانش، همکارانش و مهمانان خارجی و داخلی، تاجران و سرمایه‌گذاران افغانستان در این مجلس بزرگ امروز خوش آمدید و خیر مقدم می‌گویم. از خداوند برای همه شما اجر عظیم خواهانم. دوستان عزیز، یک تشکری خاص از امارات اسلامی و از شخص حاجی مولا صاحب برادر میکنیم که از حمایت بی سابقه و صادقانهشان که امروز همه ما شما شاهد ازی هستیم که پای تاجر و سرمایه‌گذار امریکایی را بر افغانستان کشیده که همه ما شما شاهد ازی هستیم.
با معذرت که گلونم خراب است ایدرا. حاجی مولا صاحب مثل که حاجی صاحب عبیدالله اشاره کرد، در ماه جون سال گذشته تشریف آوردن به امارات متحده عربی. یکی از چیزایی که ما 3 نفر اونجا از تاجرها رفتیم، یک مجلس داشتیم همراهشان که یکیشان حاجی صاحب محب ویژه ابراهیم محب حضور داره. از ما خواست که شما بیایید در افغانستان در کاروبارتان سرمایه‌گذاریتان ادامه بدهید. ما برای حاجی مولا صاحب گفتم که تاجرها و سرمایه‌گذار افغانستان که شما در خارج از افغانستان می‌بینید یا در 20 سال گذشته اینا مهاجر شدن، نه در 2 ساله که یا 1 ساله که امارات اسلامی به پیروزی رسیده. یکی از نمونه‌اش ما خودم گفتم من یک آدم یک تاجر خرد افغانستان هستم. ما 3 بار اختطاف شدیم. خودم بچه‌ام برادرزادیم اختطاف شد. بالاخره ما مجبور شدیم به خاطر درس تعلیم اولادم به دبی سفر کردم و مهاجر شدم اونجا. و سرمایه‌گذاریم کاروبارم تا فعلا در افغانستان ادامه داره. تاجرای افغانستان حاجی مولا صاحب ما تشکر میکنم از تمام تاجرها و سرمایه‌گذارها و صنعتکارای افغانستان که اینا یکی از تاجرای بی سابقه که در آقای جیب اینجا حضور دارن در دنیا نیست، یا هم دلاور هستن. در هیچ جای دنیا ریسک کس قبول نمیکنه. در افغانستان امی تاجرها و امی سرمایه‌گذارها هستن که حتی ریسک جانی را دیدن مگر به سرمایه‌گذاری خود ادامه دادن، ادامه میدن. اصلا اینا را وطن پرستای اقتصادی امی تاجرای افغانستان هستن که واقعا یا قابل قدر هستن که ما ازشان به نمایندگی استاق صورت بین المللی افغانستان تشکری میکنم ازشان. از خداوند برشان آرزو دارم که خداوند در کارشان در تجارتشان برکت برده که اینا دیگر تاجرای ما که بیرون از افغانستان هستن هنوز نامدن اونا را تشویق کنن و بیان به سرمایه‌گذاری خود ادامه بدن. حاجی مولا صاحب تاجرای افغانستان یعنی ما شما نتیجه شدیدیم که اینا واقعا به حمایت شما احترام دارن و اینا را از این بیشتر باید حمایت شوند که اینا با دیگر دوستان معلوم شود و دیگر تاجرها که یا بیان به طرف افغانستان و تا تاجرای خارجی را به شکل شراکت دعوت کنن و در پروژه مختلف سرمایه‌گذاری کنن. ما برای آقای جیف یک سوالم البته برزی است که ما بیشتر از 30 تاجر و سرمایه‌گذاری را داریم. از دوستای ما یک گروه هستیم که یا آماده هر نوع سرمایه‌گذاری هستند که هر تاجر خارجی که در هر سکتوری که علاقه‌مند سرمایه‌گذاری باشه اینا حاضر هستند که همراهشان سرمایه‌گذاری کنن مشترک در هر سکتوری که باشه. ما در آخر یک بار دیگه از حمایت و همکاری اتاق افغان امریکا تشکری میکنم که اینا آمدن بر افغانستان و تاجرای خارجی را تشویق کردن و تاجرای افغانی را دید کردن و یارا یک امید دادن که حمایت تاجرای خارجی امرای تاجرای افغانی است که البته در بخش تکنولوژی یا در بخش متخصصین خارجی برای ما اطمینان دادن که ما همراهتان همکار هستیم، ما کمک میکنیم. از اینا تشکری میکنیم و تشکر دیگه از آقای صاحب عبیدالله میکنیم که ما در جریان هستم. 8 ماه یا بسیار زحمت کشیدن که به خاطر امی تاجر سرمایه‌گذار امریکایی که بر افغانستان آمده از زحمات 8 ماه آقای صاحب عبیدالله است و زیاد تشکر و سپاسگزاری میکنم. یک بار دیگه از همه تاجرها و سرمایه‌گذارا تشکر میکنم. خداوند همه ایشان تا صحت و سلامتی نصیب گردانه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you so much, Mr. Kirkwa. We are definitely anxious to partner, and you know, one observation over the last 20 years working here in Afghanistan,
the business groups tend to be separated, and they tend to work on their own, sometimes even competing with each other for funding and other activities, which is fine, that's private sector. But I think now is a time, in even more important now than ever before, to have the chambers work together and try to decide how to do things together as chambers, and more as a federation of chambers, to say the least. And we want to support that, and we will. We invited several Afghan business women today to speak, and I'd like to hand it just for a brief intervention from Masuda Sultan, and representing women and the private sector. السلام علیکم درنو میلمنو موږ ډېر خوشحاله یو چې نن ورځ سره دلته ناست یو په دې پروګرام کې او د کمیشن څخه چې مشر مولا برادر اخوندي د هغه څخه هم تشکر کوو چې موږ ته مو دعوت راکړی دی چې راغلي یو. زه خپله د نیویارک څخه راغلی یم، زه په امریکا کې اوسېږم، بزنس کوم او د دې کنګل کړیو اسد لپاره کار کوم. موږ و دې څنګ ته مې فرجان مجاهد د په کابل کې اوسېږي، د ویست ملکو څخه راغلی ده چې افغانستان سره کومک وکړي. I'll say some in English to make it easier for our other friends. Farajan Mujahid has moved from the West to help women in Kabul. She's trying to make a difference as in her part with Muslim and Afghan identity combined, representing the Afghan society, and to be a bridge of female community and the international community and the TIA. We also have here with us Khanam Amarkhel, who has a clothing factory. We have Khanam Hashimi, who has a handicrafts factory. We have Khanam Shams, who is in food production, and Khanam Akila, who's in the tailoring business. So that's our group here today, and we're happy to talk to you further. Welcome again to all of our women entrepreneurs. So supportive of your activity. We now would like to introduce ACIM, the Afghan Chamber of Industry and Mining, and Mr. Shirbaz Khamzada, a longtime friend of the private sector. Bismillahirrahmanirrahim. زه هم په خپل وار سره د افغانستان د اسلامي امارت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د افغانستان د خصوصي سکتور حامی او خیر غوښتونکي شخصیت ته ښه راغلاست وایم، مثل جیف ته چې بهرنیو میلمنو ته، نور همکاران چې دلته څوک د خصوصي سکتور ده، صدرخیل صاحب، حاجي صاحب ابراهیم زموږ ډېر نږدې همکار، اعظام صاحب و معین صاحب د خصوصي سکتور، بالخاصه د اتاقونو محترمو رئیسانو ته، محترمو د دوبۍ تجارانو ته، محترمو د صنایع معدن د خونې د رهبرۍ غړو ته او ټولو ته د میډیا قدرمنو استازو ته ټولو ته راغلاست او سلام علیکم وایم. ورونو، زه غواړم په دغه دوه کالونو کې چې د ما زیات وخت دلته د حاجي ملا صاحب دغو سره او د شیخ صاحب حفظه الله سره په ډېرو مسایلو د صنعت کې او د تجارت کې تیر شوی دی، غواړم خپلو بهرنیو میلمنو ته چې دلته راغلي او خپلو قدرمنو هېوادوالو ته، نړۍ ته، خپلو خویندو ته چې دلته حضور لري، هغه د سترګو لیدلی حال ورته ووایم. د سکتور خصوصي په بخش کې کوم حمایت چې حاجي ملا صاحب امارت اسلامي موږ ته راکړی، په اول راتګ سره درې مهم چلنجونه چې په شلو کلونو کې موږ حل نشوی کړی، هغه ته حل شول چې هغه کرپشن و، هغه د موږ د سر امنیت و، فیزیکي امنیت و، هغه قاچاق و، دغو ته د دوی په د امارت په راتګ سره د پای ټکی کېښودل شو. دا یوه لویه زمینه وه چې د افغانستان خصوصي سکتور ته مساعده شوه چې دوی په ملک کې سرمایه ګذاري وکړو. دوهم تر ټولو نه مهمه خبره دا ده، با وجود دو چې اقتصادي مشکلات د امارت اسلامي تاسو ګورئ چې زښته زیات دي، خو د دې سره سره د افغانستان داخلي تولیداتو ته، د افغانستان تجارت ته، دې ته یوه خاصه توجه وکړه. 11 مشکلات مستجیف دلته په ډېرو مجالسو کې به دوی په جریان کې وي، د افغانستان خصوصي سکتور لرل چې د امارت په راتګ سره 3 حل شول، 8 پاتې وو. په دغه 8 کې جناب حاجي ملا صاحب په خاصه پاملرنه، د اقتصادي کمیسیون په خاصه پاملرنه په دې برخه کې په ګډ کار شروع شو،
معقولو او منطقي پیشنهادونو د سکتور خصوصي ته جذب د سرمایه گذارۍ ته په یوه مو کار شروع کړو چې هغه که د داخلي تولیداتو نه حمایت و، هغه که د بالمثل تولیداتو باندې تعرفې وي، هغه که د خامو موادو، هغه که د برق مسایلو، هغه که ټاکس په داخلي تولیداتو و چې د افغانستان په اولین تاریخ کې چې موږ یې ګورو د بلیون ډالرو په راتګ سره صنعتکار ته یا سرمایه‌دار ته چا ټاکس کم نه کو، خو په دې وخت کې د دومره مشکلاتو سره دغه ټول هر څه کم شول چې یادول یې په دغه مجلس کې. ځکه اړین بولم چې د موږ بهرني سرمایه ګزاران او دلته زموږ ورونه او خویندې چې په دې ځای کې حضور لري د دغې حقایقو نه باید خبر شي او د هغې په رڼا کې دوی وکولی شي خپلې سرمایه ګزارۍ ته ادامه ورکړو، ځکه سرمایه ګزاران عادي خلک نه دي، هغه د یوه حکومت د یوه نظام او پالیسیو ته ګوري، د هغو په رڼا کې قدم اخلي. د موږ د اوس په غونډ افغانستان کې هیڅ وخت داسې ما په تېر کې نه یاد د یوسف مایل ورته اشاره وکړه، توکل صاحب دلته ټول مشران شته دي چې 2 3 لاس 15 شل 20 کسان به زموږ صنعتکاران او تجاران اختطاف شوي نه وو، په بندیخانو کې به نه وو. د لوی خدای شکرګزاري باید ادا کړو چې اوس الحمدلله یوه قضیه په غونډ افغانستان کې موږ نه لرو. دا یو داسې حالت دی چې د دغې حالت نه افغان سرمایه گذاران او بهرني سرمایه گذاران زموږ هیله ورزوده ده چې راځئ په ګډه، افغانان ډېر خوښ خلک دي، افغانان ډېر محتاج خلک دي. په دې هېواد کې 45 کاله جنګ شوی، په دې هېواد کې کونډې را دې غاړې دي، یتیمان را دې غاړې، معلولین او معیوبین را دې غاړې دي. د دوی د اوښکو پاکول زموږ اساسي وظیفه ده، حتی د نړیوالو وظیفه ده. زه د زړه له کومې د مستر جیف نه او د صدرخیل صاحب نه ټولو د دوبۍ دغه تجاران چې دلته راغلي د زیاتو مصروفیتونو سره ترې مننه کوم چې بهرنۍ سرمایه گذاري د تشویقوي، بهرنۍ سرمایه گذاران تشویقوي، د داخلي سرمایه گذاران حمایت کا، د ملک هغه حقیقت نړیوالو ته ښایي او دوی راځي دلته د دغې کونډو یتیمانو اوښکې را پاکې کړو. په دې کې اساسي رول د افغانستان اسلامي امارت چې کوم وظایف دي الحمدلله تر اوسه یې په سر ته رسولي، که هغه د معدن په بخش کې زموږ د صنعتکارانو پیشنهادونه وو او واته پیشنهادونه وو، دغه ټول یې ومنل، ما وار په وار ویلي. وقتی کې چې یو حکومت د ستا خبرې ته غوږ نیسي، تا ته لبیک وایي، تظاهر نه کومه. پرون په هرات کې یوه مشکل پیښ شوی و د ترانسپورت په بخش کې، ما ته همکارانو زنګ ووایه، ما اعظام صاحب دلته حضور لري، میسیج مې ورته وکړو په ظرف د 10 دقیقو کې چې دی په مجلس کې دی او ده ما ته میسیج راکړو، هغه د حاجي صاحب ابراهیم ته مې میسیج وکړو، دواړو ما ته وویل چې کمیزاده صاحب انشاءالله په زر به دا مسله درته حل کړو. زه خو چې په دغې ځای کې یم تر هغې وخته پورې چې د صنعتکار کوم مشکل غلی، پرون مې خپلو همکارانو ته حاجي صاحب ظریفګل او زما ملګري هلته شته دي، ورته مې معلومه کوم مشکل لرئ ما ته ووایئ چې زه په دې باندې کار وکړو. بناءً دا ټول ښکارندوی د دو دي چې اسلامي امارت هېواد ته ژمن دی، خلکو اوښکې باید پاکې کا. د موږ د خپلو افغان سرمایه گذارانو نه هم دا هیله ده چې راځئ سرمایه متمرکزه کړئ. د هدایت د امیر المؤمنین حفظه الله او د حاجي ملا صاحب د هدایت مطابق 15 10 شل 10 کسان سره یو ځای شئ. په غټو غټو پروژو کې د خارجي سرمایه گذارانو سره موږ ګډه سرمایه گذاري کوو. موږ بله چاره هم نه لرو، هیله مو ترې دا ده، د بهرنیانو نه مو هیله دا ده، سپیشل د مستر جیف نه مو هیله دا ده چې زموږ د سکتور خصوصي پیان هغه حمایت چې تاسو په خپلو سترګو دلته ولیدای، وزیر صاحبانو سره پرون په جلسه کې وې، نن د حاجي ملا صاحب سره په جلسه کې وې چې بهرنۍ سرمایه گذاري هڅوي، د هغې نه حمایت کوي، که په خصوصي شکل رسي که ګډه سرمایه گذاري کوي. دا هېواد دغه افغانستان موږ الحمدلله د دې ظرفیت لرو چې په منطقه کې رپارولو، د دې ظرفیت لرو چې مرکزي اسیا او جنوبي اسیا سره وصل کړو، د دې ظرفیت لرو چې په جهان کې زموږ د طبیعي زیرمو معادنو نه یو مثبت رول ولوبوي. پس د دو افغانانو ته څوک د یوه داسې چپ سترګو نه وګوري چې هغه یو اقتصادي مهاجر وي، پس د دو افغان ته د دغې سترګو وګوري چې دا په یوه بډای هېواد کې ژوند کوي، طبیعي زیرمې لري او دغه طبیعي زیرمې د هېواد او د منطقې او د نړۍ د رفاه دپاره کاروو. لاس په لاس سوار کړو او انشاءالله دغه ستونزې مشکلات چې اسلامي امارت سره دي ښه لاری ده د تجارانو د شروع وکړه. انشاءالله امیدوار یم چې ستونزې مو د نړیوالو سره حل شي.
امیدوار یم پس د په موږ باندې تعذیرات ونه لګي، امیدوار یم موږ د سویفټ سیستمونه خلاص شي او د ستاسو راغلو ملمنونه چې د امریکا نه راغلي او تجاران یې دونه مو هیله ده زموږ اواز ټولو ته ورسوئ. زموږ سره خویندې ما درته ویلي د امارت اسلامي اصول باید په پام کې ونیسو. د اوس زما سره چې دلته درته ولاړ یم 15,000 خویندې زموږ سره په فابریکو کې کار کوي، هیڅ ورته ممانعت نشته. آشپزخانه مې جدا کړې، د امارت اصول هم په نظر کې نیولي، دوی کار کو او ته باور وکړه موږ د کار نه خوښ یو په غذایي موادو کې، په نورو کې. پر ترتیب زه نور ستاسو وخت نه نیسم، بیا هم د حاجي ملا صاحب نه منندویي کوم، د ټولو نه منندویي کوم چې دلته تشریف راوړی. زموږ د ډېرو ریښتونو سرمایه گذارو تجارانو نه چې د احساس ورسره دی، د دوبۍ نه راغلي دي، هلته د رفاه ژوند دی خو زړه یې دلته دی، د وطن سره دی او د افغانستان د ټولو خواخوږیو نه. خدای مو سرلوړي و آباد لره، د یو سوکاله سرلوړي اسلامي او صنعتي افغانستان په هیله. السلام علیکم. Thank you so much. We have talked at length in our private meetings this week about the need to bring capital to Afghanistan for real development and not to spend money through government contracting processes or international assistance. The capital that's required here is significant, but we have a saying in American business that capital is a coward. It doesn't like to go to any place where there's instability, where there's risk, and the agencies that support, mostly banks, that support private investment in industrializing countries, they're driven by the need to have security and to have an expectation of success, that if they lay out large amounts of capital, that capital is not going to be expropriated or taken away in some investment that they do. What we saw and heard this week is that the Emirate government is ready for a market-based economic system for Afghanistan. I would even posit that the last government didn't even understand what a market-based economic system is. So we, as business people, want to support bringing capital in as long as security is maintained, and right now, in most cases it is, but where we need major infrastructural investment for the country, there will be more attention on that from groups that maybe wish to harm investments. So there is a role for the Emirate government to play in securing and protecting investment assets, and I'm convinced from my trip that they want to help us to figure out how to do that in a more strategic way. So thank you, Mr. Khanzada. We're very much in line with you. I now want to introduce the Afghanistan Bankers Association and Mr. Abidullah Amiri. I want to preface this, that we had a meeting with the bankers this week, and we hope to meet with the central bank later today. We have been working since August of 2021 in Washington with the ABA and all of the Afghan banks to try to help facilitate the return of the frozen assets of Afghanistan. As you may or may not know, frozen assets in Afghanistan that are outside the country are divided into two parts. The beneficiary account deposits of everyday Afghans and businesses in their commercial banking system, which have been invested abroad through the central bank into countries like the United States, where there's very little risk and you can earn interest income on that money, so it's a safe investment. The second stream of frozen assets are the foreign exchange reserves of Afghanistan from the previous governments. Those funds are located in the Central Bank of the United States, and in Europe they're located in the vaults of all of the European countries where that capital was moved by the former government for investment or safekeeping. The fund of the foreign exchange reserves are not going to be returned to Afghanistan for the time being for a number of different reasons. I don't think we have to go into a lot of that today, but we're happy to discuss more of that. We've written widely. Our banking working group has produced many recommendations and reports for the governments and for the donors, and I think we really need the Afghan Bankers Association to work together now to figure out how we can approach the return of the commercial bank assets, because there's been a change in our government's thinking in the last few months. They're now willing to consider the return of those assets. But due to the sanction regimes of both the United States and of the UN, we are not allowed to return those through the Central Bank of Afghanistan. So we need to find a private sector way for the banks
and I would even say the U.S. corresponding banks to return that money. So the brief out that Mr. Amiri is going to provide you now is based on the tremendous work that they've done since August of 2021 to try to keep cash and liquidity functioning inside the Afghan trading system, inside its banks as well. Mr. Amiri? نحمد و نصلي على رسول الكريم. اما بعد، د ریاست الوزراء لومړی مرستیال جلالت مآب ملا عبدالغني برادر، د کابینې او اقتصادي کمیسیون محترم غړو، قدرمن حاجي صاحب صدرخیل، د سوداګریزو بانکونو محترمو رئیس صاحبانو، سهامدارانو، قدرمنو پانګوالو، ډېر محترم جیفری کریګو، میلمنو رسنیو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوشحال یم چې په دې ډېر ستر کنفرانس کې د افغانستان د بانکونو د سکتور په نمایندګي برخه اخلم. بانکونه د اهمیت په رابطه زه باید دا ووایم چې بانکونه د یو هېواد په اقتصادي نظام کې د زړه حیثیت لري. که چیرې د انسان زړه ستونزمن سي نو ټول وجود ته مشکل پیدا کیږي، نو اندونه به کافي چې د بانکونو د اهمیت په رابطه موږ تاسې وپوهېږو چې د زړه د حیثیت لري چې ډېر مهمه ده په وجود کې. زموږ بانکونه چې دي د عصري پرمختللي ټکنالوژي او قوانینو باندې سمبال بانکونه دي او په 2 لسیزو کې د پام وړ پرمختګ کړی ده. دلته لازم بولم چې هغه حالت چې 2 کاله مخکې وروسته 2 کاله مخکې وروسته له سیاسي تحول رامنځته شو تمرکز ولرم. پس له تحول نه بانکداري سکتور له یو ستونزمن حالت سره مخ شو. هیوادوالو او نړیوالو دا ګمان کوي چې بانکونه له سقوط سره مخ دي، خو لله الحمد بانکونه له سقوط او غټې ستونزې سره مخ نه شول او اوس موږ شاهدان یو چې بانکونه له هغه ستونزمن حالت څخه تیر شول او د بیا رغونې او ثبات په لور روان دي. د بیلګې په توګه به د افغانستان په اوسني اقتصاد کې د څو لاسته راوړنو او د بانکونو رول ته اشاره وکړم. دا لاسته راوړنې چې دي دغه تحول په جریان کې البته په ګوته کوم. بانکونه اوس مهال د هېواد په 14 ولایتونو کې شاوخوا 400 څانګې لري او خپلو ګرانو هېوادوالو ته بانکي خدمات وړاندې کوي. دا په لومړیو میاشتو د تحول کې دا پیشرفت نه و. البته څو میاشتې وروسته بانکونه ورو ورو دوی د ثبات او څه خواته په حرکت شول. دوی په خپلو سکتورونو کې د شاوخوا 40 میلیارد افغانیو پانګه لري. بانکونه د 4 میلیونو څخه زیات پیرودونکو او په ټول افغانستان کې له 800 زره څخه زیاتو دولتي کارمندانو ته معاشونه په بشپړ شفافیت ډول سره ورکوي. 800 زره کارمندانو ته. بانکونه 800 زره روزل شوي کارکوونکي لري چې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د لسګونو زرو کورنیو لپاره د کار زمینه برابروي. په وارداتو او صادراتو کې کومه سروې چې اتحادیې وکړه، تقریبا د 2 میاشتو سروې چې وکړه 1.2 میلیارد ډالر څخه ډېر زیات واردات او صادراتو پیسې بهر ته لېږلي، با وجود دوی مشکلاتو سره هم مخامخ ول. د هېوادوالو په سلګونو میلیونو ډالر پیسې د ویسټرن یونین او منی ګرام له لارې تادیه شوي چې هېوادوالو په ژوند کې خورا اغېزمن تمام شوي دي. له 100 میلیونو ډالر څخه زیات د برېښنا، حج، د فریضې او تذکرې او پاسپورټ پیسې بهرنیو هېوادونو ته لېږدولي. احصایه ښیي چې د 2022 کال د دویمې روبې په مقایسه د 2023 په دویمه روبه کې د بانک سپما یا ډیپازیټ 15% زیات شوی چې دا د خلکو اعتماد ښیي چې بانکونو باندې زیات شوی ده. اسلامي بانکداري د ودې او پرمختګ په حال کې ده. لله الحمد سود په کامله توګه بند شوی ده. د افغانستان بانک په تفصیلي او هررخیزه توګه د بانکونو څارنه او ملاتړ کوي او له پخوا نه ښه کوي. د دې ټولو لاسته راوړنو تر شا زه باید ووایم چې د اقتصادي کمیسیون د افغانستان بانک کلک ملاتړ او بیا په خاص توګه خپلو غړو بانکونو ته
هم د دې لاسته راوړنو مبارکي وایم چې دوی شپه او ورځې هلې ځلې کړي دي تر څو دا لاسته راوړنې لاسته راوړي دي. غواړم چې یو څو وړاندیزونه هم ولرم. څنګه چې وخت کم ده 3 وړاندیزونه غواړم چې نړیوالو ټولنې ته وړاندې کړم. اول، موږ د نړیوال بانک او د پیسو له نړیوال صندوق څخه په کلکه غوښتنه کوو چې بانکي سکتور ته لومړیتوب ورکړي، د بانکونو سره مالي او تخنیکي مرسته شروع کړي او بل دوی خپل کار شروع کړي. ځکه چې دوی که چیرې دوی دا بانه کوي چې موږ سیاسي مشکل لرو یا دا چې دولت په رسمیت نه ده پېژندل شوی، نو موږ دا ورته وایو چې بانکونه خو دوی خو غیر سیاسي کمپنۍ دي، غیر سیاسي نهادونه دي، دوی سره باید ولې تاسې کار نه کوئ؟ د افغانستان خلکو څه ګناه کړې ده چې تاسې خپل کارونه ټول په ټپ درولي دي؟ نیمکله پروژې باید خپلې شروع کړئ په داسې حال کې چې اوس د تاسې لپاره ډېره ښه زمینه مساعده ده. په ټول هېواد کې امنیت ټینګ شوی دی لله الحمد. دویم غوښتنه د موږ دا ده چې د کارسپانډنس بانکینګ ریلیشن یا دوه اړخیزو بانکي اړیکو او په افغاني بانکونو د بندیزونو د لرې کولو لپاره باید اوفک یا د افغانستان د امریکا متحده ایالات تریجري یا خزانه نوی جواز صادر کړي. تر اوسه پورې د افغانستان د بانکونو او د اقتصادي سکتور د همکاري په موخه افق و حمایوي جوازونه صادر کړي. یو بل جواز هم ضروري ده چې دوی صادر کړي چې هغه د بانکونو نه د بانکونو د روابطو په رابطه نړیوالو بانکونو سره باید ډېر واضح څه وي. په دې رابطه ما جفري سره هم په جلسه کې دا خبرې وکړې. جفري راته وویلې چې تاسې د دغه پیسه کې تفصیل څه کوئ، زه به هلته دا وړاندیز کوم. که څه هم بانکونو باندې بندیزونه نشته، خو دا جواز به ډېر کومک وکړي چې نړیوال دې ته چمتو شي چې کارسپانډنس بانکینګ ریلیشن شروع کړي. دریم وړاندیز زما دا ده چې هغه 3.5 میلیارده بهرني اسعار چې هغه کنګل ول له کنګلګیتونو ووتلې او د بي آی اس په بانک کې دي، هغه راکې دي پاتې دي، هغه باید د بانکي جریان ته داخل شي او په هغې کې د وارداتو صادراتو لپاره کار واخیستل شي. څلورم وړاندیز مې د بانکونو له لارې بشردوستانه مرستې دي چې دا باید دوی ټولې خپلې مرستې د بانکي سکتور له لارې وکړي نړیوالې ټولنې، ځکه چې بانکونه زموږ چې دي په عصري سیستم سمبال دي او دوی په ټولو هېواد کې اوس موجودیت لري او څانګې لري. پنځم وړاندیز د ما دا ده چې په هېواد کې د اسلامي بانکداري څخه باید دوی کلک ملاتړ اعلان کړي، ځکه په ټول هېواد کې امنیت تامین دی او اوس په ټول هېواد کې بانکونو ته دا فرصت برابر شوی چې لویو متوسطو او کوچنیو سوداګرو ته اسلامي بانکداري او اسلامي مالي خدمات وړاندې کړي. دا د بانکونو او زموږ ګرانو سوداګرو لپاره د سوداګري لوی فرصت دی او پخوا داسې موقع موجوده نه وه. شپږم، د پیرودونکي سپما یا ډیپازټ انشورنس او یا د کریډټ ګارانټي لپاره یعنې د پور تضمین دوی باید عملا کار شروع کړي، تضمینات ورکړي د قروضو لپاره او سپما چې ده دا دوی بیمه کړي تر څو اعتماد سازي وسي او هیوادوال سره د بانکونو په دې رابطه کار شروع شي. د امارت اسلامي نه زموږ 3 وړاندیزونه دي او اول وړاندیز د ما دا ده چې د اعتماد جوړونه. بې شکه چې امارت اسلامي او د افغانستان بانک اقتصادي کمیسیون دوی هر اړخیزه همکاري موږ سره کړې ده او حمایه کړې ده د بانکي سکتور نه، موږ له زړه نه منندوی یو، خو نور زیاتې همکاري ته ضرورت ده. د اعتماد په برخه کې دوی د افغانستان اسلامي نه زموږ هیله دا ده چې د عامه پوهاوی او اعتماد جوړونې په برخه کې له بانکي سکتور سره دوی همکاري زیاته کړي. د دولت غړي اراکین عالی شورا او خاص طور پر محاکمو کې له بانکداري او کارمندانو سره په لا زیاتې همکارۍ کولو دوی وهڅوي. دوم وړاندیز د موږ د حاجي صاحب برادر نه دا ده چې د صاحب الوصولو پورونو په هکله د دوی ډېر منندوی یو چې د اتحادیې وړاندیز ته یې لبیک وویلې او یو کمیسیون یې جوړ کړ. دوی نه ډېره تشکري کوو،
خو تقریبا یو کال وشو چې په دې رابطه هیڅ عملي ګامونه اوچت سوي نه دي. زموږ خواهش دا ده چې د صاحب الاصولو پورونو د ترلاسه کولو لپاره او د هغه خاصې محکمې چې صاحب الاصولو اعضاو لازم وبلله چې یو خاصه محکمه د صاحب الاصولو د پورونو لپاره باید جوړه سي، هغه زر تر زره فعاله سي او د صاحب الاصولو د پورونو لاسته راوړلو لپاره عملا ګامونه اوچت سي او په دې رابطه همکاري وسي. په پای کې د افغانستان اسلامي امارت نه زه غواړم منندویي وکړم او د ټولنې او بانکونو غږ واقعا دوی هر وخت اورېدلی ده او په ډېرو سخت شرایطو کې د بانکي سکتور سره پوره همکاري کړې ده چې بې له شکه د سراسري امنیت تامین، د اداري فساد کمول، د عوایدو راټولول، د اقتصادي ملاتړ برخه کې د اسلامي امارت مهمې لاسته راوړنې دي. نړیوال ټولنې نه په خاص طرف جیفري نه د مونږ ډېره زیاته منندوی چې دوی خپله لازمه همکاري ته چمتو سوي دي او دوی همکاري کوي. او د تجارانو محترمو سوداګرو نه د مونږ دا خواهش چې راځي ګډ سره لا یو بل ته لاسونه ورکړو او کار وکړو د ملک د اقتصاد لپاره، د بانکي پیشرفت لپاره مونږ او تاسې یو بل ته لاس ورکړو. او په اخر کې ټوکه وکړم یا شوخي وکړم له جیفري سره چې دا دوه کاله کېږي موږ په تماس کې خو بیا هم د ما نوم غلطوي. عبدالله د ما نوم نه ده، نجیب الله ده. I know. I just figured that out. I'm sorry. ډېره مننه کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Thank you, Najibullah. So let me just take 1 second if I could. 2 years ago, the ABA basically started and really got put into play among a very competitive banking sector in Afghanistan. In the beginning, it was difficult for the bank CEOs that compete every day in this market to get together to figure out solutions that would affect and help the whole banking sector. I think the ABA, based on my briefings this week with them, I think Haji would agree with me, they have been a role model for Afghanistan. I think the other chambers should look at the way you guys have worked to develop the ABA to become a policy center and a consensus builder across competing companies. This is the model of what any developing country would want. You offer the best hope for a private sector that can make a commercial banking system have trust, and just keep it up. That we need to have more of that. So thank you. We now wanted to have a chance for Mr. Baradar to make some comments before we ask some of our delegation members to just give us a few words, including one of our American friends, Mr. Groom. Can I ask him if he would like to make a few comments? Based on what he's heard so far? او په دې هکله څه مشکلات لکه بعضو تجارانو وروڼو، مثلا دا بعض تجارانو وروڼه چې د بهره څخه کم شی را انتقالوي، د دوی د پیسو د انتقال په هکله مشکلات شته. که په دې باندې تاسو داسې یو خبره هغه چاته ورسېږي چې هغه د دغه مشکلاتو د حل په مورد کې یو نظر ولري. او بل خبره دا ده هغه څه چې په سیاست پورې اړه نه لري هغه باید په سیاست پورې سړی ونه تړي. مثلا موږ ته یو ملک دعوت راکړي، تقریبا هغه دعوت تر 2 میاشتو تر 3 میاشتو پورې معلق، نو بیا د یو ځای څخه مثلا په دې باره کې اجازه، مثلا لکه موږ اوس موږ چې ترکیې ته تلو، د دې تقریبا ډېر وخت کېدی چې دعوت راکول سوی، مثلا بیا یو اجازه وشوه. دغسې اقتصادي امور دا باید په سیاست پورې اړه ونه لري. دا امور د نړۍ او د دنیاوالو څخه دا غوښتنه په چې بیا د دوی څخه په دې باره کې داسې یو تجدید نظر ولري. Very good. Okay, Arthur Groom is a world-renowned gemologist. He has built entire gemstone sectors in the country of Colombia after its insurgency and peace agreement was signed. And he's here as a 20-year friend and investor in Afghanistan in gemstones. Arthur. Thank you very much. We never left. Our company is involved in the mining sector. Well,
motto is from mine to market. And one of the important things, I know I gave you a heart attack yesterday because we needed to change the mind of someone. Because all I've heard here in many of the meetings is that, you know, it's unsafe here, women aren't happy here, the kids aren't going to the schools, it's dirty here. It's completely opposite of what I saw. I'm getting there. I'm going there. My image of Afghanistan has always been one of positivity, and there's tremendous opportunity here. You know, we don't want to just take your merchandise out of the country. One of my purposes here is to bring technology into your country, bring it up to date for mining. Another important thing is to teach modern technology in gem cutting. Another aspect is to bring new technologies, for instance, in what we're involved in enhancing gemstones. There's a very important concept that's called value added. We need to develop here an economy from the natural resources that you all talked about before, and how do we get you to benefit from the natural resources that you have here. And that means manufacturing the gemstones, manufacturing gold, and how you bring it up to world standards. Then the last thing is, how do you market it into the world markets? For instance, since the year 2006, we have sponsored the Afghan Emerald all around the world. And before I came here, they said, you know, why are you coming here? Why are you promoting the Afghan Emerald? And my response is, because it's the most beautiful stone in the world. And it represents the hard work of the miners, how they work. People don't know how hard a miner works here. And we have to bring up that standard and to bring it into the 21st century. And for you to be able to compete and be proud of what you have here. And I'm proud to be part of it. And thank you for inviting me here. Thank you so much. We want to recognize Hamidullah Habibi as well from ABA for a question or a comment. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه جلال المحاب معاون ریاست الوزراء جناب ملا برادر آخوند، رؤسای امارت اسلامی افغانستان، اعضای سکتور خصوصی افغانستان و مهمانان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مخواست به نمایندگی از سکتور ساختمانی کشور حضور گرم تجار محترم بخصوص مهمانان گرامی را در کنفرانس کنونی خیری مقدم عرض نموده. امیدوارم این کنفرانس روزانه برای تقویت روابط تجارتی دراز مدت بین تجار امارت اسلامی افغانستان و مهمانان عزیز گردد. ABA نزدیک به 3000 شرکت‌های داخلی و خارجی عضو دارد و تقریباً 2 دهه است که در بخش زیربناهای کشور فعالیت دارد. فعالیت‌های ABA با انسجام تمام واحدهای ساختمانی کشور و غرض ارتقای کیفیت پروژه‌ها تمرکز یافته است. ABA با شعار صدای سکتور ساختمان در تلاش معیارسازی سکتور ساختمانی کشور با استانداردهای بین المللی می باشد. امروز با افتخار می توان گفت که امنیت سرتاسری در کشور برقرار بوده و شرکت‌های ساختمانی کشور بدون کدام چالش به دورترین نقطه افغانستان در حال تطبیق پروژه هستند. از جمله پروژه‌ای که اعضای ABA یا اتحادیه شرکت‌های ساختمانی افغانستان در حال تطبیق است میتوان نام برد پروژه ملی قشتپه که صدها شرکت ساختمانی مشغول تطبیق آن هستند، پروژه‌های سرک، پروژه‌های بند و پروژه‌های ساختمانی می باشد که همگام با امارت اسلامی افغانستان در حال تطبیق می باشیم. بعد این ملحوظ اتحادیه شرکت‌های ساختمانی افغانستان متحد و ایجاد و استحکام بخشیدن روابط سکتور ساختمانی کشور با سکتور ساختمانی کشورهای دوست بوده
و از تجار و سرمایه گذارانی که در این محفل حضور دارند تقاضا می نماییم که برای ایجاد روابط تجارتی با ما تلاش ورزند و از شرکت های کشور دوست که علاقمند شراکت با شرکت های ساختمانی هستند با همکاری امارت اسلامی افغانستان زمینه را برایشان مساعد می سازیم. در آخر جا دارد از برگزار کننده این کنفرانس ابراز تشکر نماییم. تشکر. Thank you very much. And that Mr. Habibi is from the Afghan Builders Association, not the Afghan Bankers Association. They have the same acronym. I appreciate it. I now want to recognize Mr. Asif Stanikzai from the mining sector. He is a concession holder, competitively bid, and is developing the export market for marble and travertine. And one of the things we talked about in the mining meeting yesterday, I think it was yesterday, we talked about the need for Afghan mining companies to be able, and the Emirate government to be able to travel to promote Afghan stone and Afghan exports and so forth. The PDAC show, the largest global mining show, happens every year, and Afghanistan has not been there now for 3 straight years. We will go back to Washington as AACC and push that visas be provided by Canada, maybe with some U.S. facilitation, so that representatives from the mining ministry can attend with some of the Afghan mining companies to talk about mining development in Afghanistan. It is the major mining show where deals are negotiated and where investments happen out of that show. Asif, maybe just give us a few of your ideas on the market as it's developing now. Hit your button. There you go. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. اول تر ټولو مخې خلاص وایم عیسی ملا برادر ته چې په دې پروګرام کې اشتراک کړی. خبره دا ده چې فرصتونه ډېر ښه فرصتونه شته خو مشکلات لا شته ځکه زموږ د رویالټي قیمت دلته ډېر جګ ده او زه خپله دوبۍ ته آسیا میانه ته صادرات کوم خو د ما دپاره مشکل دا ده چې قیمت هلته زه هغه نشم کولی د ایران سره ځکه ایران د خپل ملک نه صادرات چې کوي هغه د ترانسپورت یو کنټینر دپاره $1500 ورکوي او موږ $3,500 ورکوو او په ایران کې رویالټي اصلا موجوده نه ده بیخي ورته داسې پرېښې ده که ډېره کمه یې داسې مثلا د مځکې کرایه ترې نه اخلي متاسفانه د موږ چې ده ډېره موږ ته قیمته تمامېږي او په دې وجې نه که څه قراردادونه اوس د وزارت معدن سره دي د دې تولید ډېر کم ده علت یې دا ده چې موږ ته بیرون مارکیټ او بله موضوع دغه مخکې خو داسې و چې د کنفرانسو ته به موږ اشتراک کوو تللو به موږ سره نړیوالو هم کومک کوو خو دا 2 کاله کېږي چې دا خبرې ټولې بندې شوي دي او ما د جیب سره هم خبرې دا وکړې پرون 2 ورځې چې په دې رابطه همکاري وکړي بعضې ډونران کنفرانسونه جوړ کړي لکه په ترکیه لکه په دوبۍ اروپا په هر ځای کې ځي او د افغانانو ته د ویزو مشکل بل دا ده چې دوی ویزې هم نشي اخیستلی څوک چې دلته په کابل کې دي که نه په افغاني پاسپورت دا یو بل مشکل ده نو دوی نه خواهش دا ده چې دوی په دې حصه کې موږ سره همکاري وکړي او بلاسه برادر تاسو نه مو خواهش دا ده چې په دغه باندې تاسو دغه سره کښېنئ لکه زه اوس په دې باش کې کار کوم ما غټه سرمایه ګذاري کړې چې په دې اسیا کې نشته زما فابریکې دي خو تاسو لږ زره موږ ته دکې وخت راکوئ چې راسو کښېنو صحیح بحث وکړو چې ښه څه رقم وکولی شو چې موږ خلکو ته کار پیدا کولی شو هغه معدن ده د معدن دپاره د فروش دپاره مارکیټ باید موجود وي نو چې مارکیټ کې هلته زه نشم کوی رقابت څه وکړم خو قرار همداسې پاتې خلکو ته هم کار نه پیدا کېږي عواید هم نه زیاتېږي د امارت اسلامي معدن باندې تقریبا فالجي په دغه رابطه باندې باید لږ جدي کار وشي او دا ډېر غټ سکتور ده او موږ دومره تیږه لرو چې تر څو دا دنیا ده نه ختمېږي ډېره مهرباني ډېره مننه جسم محترم ستا لاره چا نه ده ډب کړې انشاءالله دننه زه تاسو اجازه بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به اخبار ساعت 12 ظهر با من محمد عظیم سلیم خوش آمدید.
با اساس حکم عالی قدر امیر المومنین حفظه الله، محمد نبی عثمانی باعث معین فرهنگی و اجتماعی شورای کابل تعیین و از سوی معاون اداره امور و هیئت رهبری شورای کابل معرفی و به کارش آغاز کرد. معاون اداره امور در این مراسم ضمن قدردانی از زحمات کارمندان شورای کابل گفت شورای کابل یک نهاد بزرگ خدماتی است و مسئولین این نهاد تاکنون رضایت باشندگان شهر کابل را به دست آورده‌اند. در عین حال معین جدید فرهنگی و اجتماعی شورای کابل تعهد نموده گفت که در قانونمندسازی زندگی شهری و بهتر شدن بخش‌های دیگر شهر با کمک مسئولان و شهروندان تلاش خواهند کرد. شیخ زر محمد حقانی معین مسلکی وزارت ارشاد، حج و اوقاف با مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء دیدار نمود. دفتر مطبوعاتی معاونیت اداری ریاست الوزراء با نشر خبرنامه گفته که در این دیدار آقای حقانی ضمن ارائه گزارش و فعالیت‌های آن وزارت افزود که تعداد شرکت کنندگان مراسم حج امسال نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیر داشته است. در همین حال معاون اداری ریاست الوزراء ضمن قدردانی از کارکردها و فعالیت‌های این وزارت افزود که وزارت ارشاد، حج و اوقاف در کنار ارائه خدمات بهتر به زائران افغانستانی باید در عرصه خدمت رسانی به تمامی شهروندان کشور تلاش نمایند. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه در دیدار با احمد اعظم عبدالرحمن نماینده خاص وزارت خارجه مالیزیا گفت که فرصت‌های خوب برای تاجران دو کشور برای سفر و سرمایه گذاری در افغانستان وجود دارد که باید از این فرصت‌ها استفاده مثبت صورت بگیرد. مولوی امیرخان متقی همچنان در این دیدار به نمایندگی خاص وزارت امور خارجه مالیزیا گفت که نقش وی در تقویت روابط میان دو کشور مهم خواهد بود. سرپرست وزارت خارجه کشور همچنان در مورد تقویت روابط و همکاری‌های بیشتر با کشور مالیزیا تاکید نمود. در این دیدار نماینده خاص وزارت امور خارجه مالیزیا ضمن ابراز خرسندی از تامین امنیت سراسری در افغانستان گفت که با پیام خاص وزیر امور خارجه مالیزیا به افغانستان آمده است و امیدوار است که این پیام‌ها نقش سازنده در تقویت روابط میان دو کشور داشته باشد. وزیر اطلاعات و فرهنگ کشور در دیدار با مسئولان و فعالان رسانه‌ای تخار میگوید امارت اسلامی افغانستان از رسانه‌ها و خبرنگارانی که در داخل کشور به خاطر منافع مردم و نظام اسلامی صادقانه تلاش میکنند سخت حمایت خواهد کرد. ملا خیرالله خیرخواه رسانه‌ها را چشم و زبان یک جامعه عنوان نموده تاکید میکند که امارت اسلامی به خاطر داشتن یک کشور امن، آزاد و خودکفا تلاش میکند و باید رسانه‌ها چهره واقعی امارت اسلامی را به تصویر بکشند. جلال سنا با جزئیات بیشتر. دیدار وزیر اطلاعات و فرهنگ کشور و معین نشراتی این وزارت با مسئولان و فعالان رسانه تخار. در این دیدار مسئولان رسانه‌ها و خبرنگاران مشکلات و نیازمندی‌های کاریشان را با وزیر و معین شریک ساخته تاکید کردند که باید حکومت امارت اسلامی دست رسانه‌ها و فعالان رسانه این ولایت را بگیرد. در گذشته ها ما با فعالیتی که داشتیم یا پای مؤسسات داخلی و خارجی در افغانستان باز بود، کار میکردن، فعالیت میکردن، اعلانات میدادن بر رسانه های ما و ما با نشر اعلاناتی از او حداقل یک بخش از مصارفمون به دست می آوردیم، ولی امروزه متاسفانه که اونمو مسیر بر روی رسانه های ما مسدود شد. در این حال در این دیدار آمر و کارمندان رادیو تلویزیون ملی تخار مشکلات تکنیکی و نشراتیشان را با وزیر اطلاعات و فرهنگ شریک ساخته از وی خواستند تا به خاطر کار بیشتر و کیفیت کار اطلاع رسانی این رسانه مردمی را همکاری و از تیم مسلکی و متعهد آن حمایت نماید. تلویزیون ملی در ولایات در مرکز یک آینه ای است که تصویر واقعی امارت اسلامی را انعکاس می‌دهد، چی برای ملت افغانستان چی برای جامعه بین المللی. و ما با یک تیم متعهد کاری که در ولایت تخار داریم، همگی بچهای متخصص متعهد، بچهایی که از خواننده ژورنالیسم فارغ هستند، اولاد امی وطن هستند، نسبت به وطنشان، به ملتشان و به اینمی نظام اسلامی تعهد دارند، شب و روز تلاش میکنند. از سوی دیگر وزیر اطلاعات و فرهنگ کشور رسانه ها را چشم و زبان یک جامعه عنوان نموده تاکید میکند که امارت اسلامی
به خاطر داشتن یک کشور امن، آزاد و خودکفا تلاش میکند و باید رسانه‌ها و خبرنگاران چهره واقعی امارت اسلامی را به تصویر بکشند. مولا خیرالله خیرخواه به مسئولان و فعالان رسانه تخار اطمینان می‌دهد که امارت اسلامی افغانستان دست رسانه‌ها و فعالان رسانه واقعی را خواهد گرفت. نو که کوشش وکړو ښې برنامې راوړو، ښې مسابقې پکې راوړو، ښه شیان په دې تلویزیون کې کېږدو چې د دې ولس بچیان ځینې ګټه واخلي، تشویق سي و درس ته تشویق سي، ښه تمثیلونه کښېږدو چې هغه د وخت د ښار نظافت مراعات کړي، د کور نظافت مراعات کړي، د ځان نظافت مراعات کړي، ویډیوګانې او تمثیلونه کښېږدو، خلکو ته یې وښیي چې اوله هغه سړي د موټر چالي راوغورځوله، بل راسي په دې موټر کې بیرته وغورځوي چې ولې دا هلته کښېنان ماشومان ته ګوري چې اوله دا بس کار دی ولاړه کښې. در این دیدار مسئولان رسانه‌های تخار از وزیر اطلاعات و فرهنگ خواستند تا در قسمت کاهش صرفیه برق، پایین آوردن مالیات و همچنان حمایت مالی و سیاسی آنان را همکاری نماید. سرپرست وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر و سمع شکایات کشور در یک نشست در ولایت بادغیس گفت که امارت اسلامی در کنار تطبیق شریعت اسلامی خواستهای مردم را شنیده و به مشکلات آنان رسیدگی خواهند کرد. عتیق الله پیمان گزارش دارد. شیخ مولوی محمد خالد حنیفی وزیر امر بالمعروف و نهی از منکر و سمع شکایات کشور به منظور شنیدن مشکلات مردم وارد ولایت بادغیس شد. این مقام بلندپایه حکومت امارت اسلامی در یک نشست بزرگ مردمی که در سالن مقام ولایت بادغیس راه اندازی گردیده بود گفت که تمام مردم کشور باید برای بقای این نظام تلاش نموده و در آبادانی و پیشرفت کشور سهم بگیرند. که شما در ولسوالی بینین علما هستین، مستفیدا هستین، در جامعه سخن شما شنیده میشه، شما اثر دارین در جامعه، مثل قبلگاه حیثیت دارین. شما نوجوان را متوجه بسازین، شما در منکرات مصروف نشوین. اگر همکاری شما باشه ان شاء الله تعالی همین نظام اسلامی همیشه قایم و دائم است. از سوی هم باشندگان بادغیس از آمدن این مقام بلندپایه کشور به بادغیس خرسند بوده و مشکلاتی از جمله نبود سرک معیاری، نبود آبی آشامیدنی، دسترسی نداشتن به برق و سایر موارد را بیان نمودند. در حدود 14.5 یا 15 مگاوات برق همراه ترکمنستان قرارداد شده است. متاسفانه که فعلا ولسوالی‌های بادغیس با برق ندارند. امیدواریم که ان شاء الله بعد توسعه برق در تمام ولسوالی‌ها انجام گیرد. موږ په استنیاتیش په ولسوالۍ کې نه هم اشامیدنې اوبه د انسانانو لرو نه هم اشامیدنې اوبه د حیوانانو لرو. ان شاء الله این مجاهد آزاده را که دیروز در عرصه خون و شهادت و رشادت حماسه آفریدند، امروز در عرصه بازسازی رشد و توسعه و انکشاف ان شاء الله قدم عملی بگذارد. باید گفت که بر علاوه آمدن وزیر امر بالمعروف به بادغیس، مقامات دیگری نیز از وزارت‌های مختلف به این ولایت سفرهایی داشتند. 4 تن به اتهام سرقت و فروش مشروبات الکلی از مربوطات حوزه دهم امنیتی قماندانی امنیه شهر کابل بازداشت شدند. مسئولان حوزه دهم امنیتی شهر کابل میگویند که 1 تن از افراد بازداشت شده به اتهام فروش مشروبات الکلی و 3 تن دیگر به زن سرقت موتورسایکل دستگیر شدند. د چرقلا په سیمه کې په یو کور کې شراب جوړېدل چې بدبختانه کسانو فرار کړی او مجاهدینو شراب گیر کړل، حوزې ته را انتقال کړه. دې ته ورته 3 کسان نور چې په کابل ښار کې د موټرسایکل غلاوې کولې او بیا د شفیع پهلوان شفیع شور بازار په نامه باندې سړي باندې په 50,000 روپۍ خرڅول، هغه هم ګیر شوي دي. او 1 نفر بل چې شراب خرڅول سره له شرابو ګیر شو، حوزې ته را انتقال شوي دي. ټولو دوسیه ترتیب و خپلو مرجو ته مسپارله. 42 تن در پیوند جرایم مختلف جنایی از ولایات مختلف کشور بازداشت شدهاند. دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله با نشر خبرنامه گفته که این افراد به زن سرقت، قتل، قمار، فساد اخلاقی، استفاده از مشروبات الکلی از ولایت‌های نیمروز، سرپل، کندوز، تخار، پکتیا، بلخ، هرات، بغلان و پنجشیر بازداشت شدهاند.
4 تن از قاچاقبران پول با مقدار 70,000 دلار آمریکایی از سوی پلیس سرحدی و انترپول در بندر ترخم ولایت ننگرهار بازداشت شدند. وزارت امور داخله با نشر این خبر گفته است که این قاچاقچیان می‌خواستند این مقدار پول را از طریق بندر ترخم به پاکستان انتقال دهند که از سوی نیروهای سرحدی شناسایی و دستگیر شدند. مسئولان ریاست معارف هرات میگویند که طبقه سوم تعمیری یک مکتب دولتی در ناحیه 11 شهر هرات از سوی یک شخص خیر به بهره برداری سپرده شد. از سوی هم شمار از باشندگان این ناحیه از مسئولان معارف ولایت هرات میخواهند تا این مکتب را به سطح لیسه ارتقا دهند. محمد جمعه رضایی با جزئیات بیشتر. افتتاح طبقه سوم مکتب متوسطه شهید فوزیه در منطقه نوآباد از مربوطات ناحیه 11 شهر هرات به گفته مسئولان ریاست معارف این ولایت زمین و طبقه دوم و سوم مکتب مذکور توسط یک شخص خیر اهدا و ساخته شده است. من فکر میکنم که اگر تاجرای ملی ما احساس مسئولیت بکنن مثل جناب آقای پاینده یک قسمتی از مال خود را اختصاص بده برای اعمار مکاتب و اعمار مدارس، کار بسیار خوبی خواهد بود. این مسئولان همچنان از دیگر تاجران و افراد خیر خواست تا آنان را در راستای اهدای زمین و ساخت تعمیر مکاتب در این ولایت همکاری کنند. از سوی هم شمار از باشندگان این منطقه با استقبال از همچون کارهای خیرخواهانه از سوی اشخاص خیراندیش از تاجران و مسئولان اداره معارف این ولایت خواست تا در امر ارتقای این مکتب به لیسه و همچنان افزایش تشکیل و تجهیز و لوازم مکتب مذکور آنان را یاری کنند. یکی از نیازمندی های کلان مکتب مسئله لابراتوار است که یک لابراتوار مجهز و اساسی ساخته بشه. دوم مسئله ارتقا به لیسه است، شاگردان در حال رشد است که مکتب ارتقا به لیسه کنه. سوم مسئله کتابخانه است که کتابخانه مجهزتری به اختیار شاگردان گذاشته بشه. در همین حال سید عبدالرزاق پاینده میگوید که وی از هزینه شخصیش در حدود 50,000 دلار آمریکایی را در ساخت طبقه دوم و سوم تعمیر این مکتب مصرف نموده است. طبقه اول از 32,000 از خود مصرف کردم، بعدا دو طبقه دیگه از شخصی از خود مصرف کردم. تقریبا شاید به خانه‌های 45-50,000 دلار بر طبقه استفاده شده باشه. شایان ذکر است که در حال حاضر در حدود 1200 مکتب در این ولایت وجود داشته و بیش از 1 میلیون شاگرد در مکاتب دولتی و خصوصی این ولایت مصروف فراگیری تعلیم و درس اند. کار ترمیم یک مارکت به ارزش 6.5 میلیون افغانی که از سوی یک تاجر ملی آغاز گردیده بود با اشتراک مسئولان محلی ولایت سرپل با قطع نوار افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. گزارش از احسان الله درویش. مارکت لیلامی فروشی با وسعت 5 رب زمین که گنجایش 60 باب دکان را دارد توسط یک تن از تاجران ملی این ولایت به ارزش 6.5 میلیون افغانی که از ملکیت شخصی خود اعمار کرده است. دیگه تاجران به همت را آبادی کنه، شهر رشد کنه. غیر از ما برادر دیگه بایام است، همت جایا دارن، باید شهر جور شود. از این شهر چرا میبره؟ شهر آرام است. این سعی کنن شو از همینجا تیر شوین، همین کل مردم خوش است، همین دکاندارا خوش است. از سوی هم دکانداران و اصناف شهر در این ولایت از سهولت‌های ایجاد شده در این مارکت تشکر و ابراز خرسندی نموده و از سایر تاجران ملی می‌خواهند که در ایجاد همچون مارکت‌ها سهم بگیرند. دیگه تجارای ملی ما که در شهر ترپل هستند، زمین دارن، مارکت دارن، سرای دارن، کوشش بکنن که به بازسازی شهر ما سهم بگیرن. خوش هستیم که جای ما مردم خوب آزاد شده. اونجا که جای کوچه چتلی بود اونجا اینجا خوب مارکت خوب صحیح جور شده. و شهرست ما مردم بخیر خوش هستیم. در همین حال مسئولین ولایت سرپل به خاطر وسعت یافتن شهر از پلان‌های آینده در این زمینه سخن گفتند. مارکت لیلامی محمد جان صدیقی را برای همه شما شهروندان ولایت سرپل مبارکباد میگویم. واقعا یک قدم نیکی هست، یک جای خوشحالی است که بازار ما، شهر ما رونق پیدا میکنه. ما تصمیم گرفتیم که این لیلامی فروش به یک جای مناسب انتقال بدیم. به همین اساس دکان ها شخصی است. البته یک نفر از زمین شهروندای ما 60 باب دکان جور کردن اینجا تا اینکه انتقال بدیم لیلامی فروشی را. این دکان ها شخصی است. البته تا 3 سال قرارداد کردیم که تا 3 سال هم لیلامی فروش به یک نرخ می باشه، بعد از اون میتونه بلند ببره.
این در حالی است که چندی گذشته سرک ناحیه اول شهر به هزینه بیش از 10 میلیون افغانی 1.8 کیلومتر سرک توسط شاربالی این ولایت کنکریت ریزی گردیده بود. شمار از دهقین در ولایت کاپیسا از افزایش حاصلات انگور نسبت به سالهای قبل ابراز خرسندی می کنند، اما آنان از کم رنگ بودن بازار فروش و نبود سردخانه های معیاری به منظور نگهداری محصولاتشان نگران هستند. میرویس میرزاد گزارش میدهد. شماری از باغداران در ولایت کاپیسا از افزایش و کیفیت خوب حاصلات میوه از جمله انگور نسبت به سالهای قبل در این ولایت خبر داده، اما کمرنگی بازار فروش و نبود سردخانه های معیاری را جهت نگهداری محصولاتشان از چالش های فراراه این قشر می‌خوانند. امسال انگور ما خوب است نسبت به دیگه سالا، باران نشده، خیلی برای ما امسال خوب است از دیگه سالا کده. حاصل ما دیگه کارگر 10-12 دانه کارگر برای ما روزانه کار میکنه. از سوی هم تاجرانی که انگور باغداران را خریداری و به بازار عرضه میکنند خواهان ایجاد دهلیزهای بزرگ هوایی و زمینی جهت انتقال میوه‌جات به کشورهای بیشتر هستند. اینجا ما با افغانی خریداری میکنیم، با کلدار اینجا ما فروشیم. وقتی که ما فروشیم هم در اوجا دوباره تا پیسه از اوجا با ما اینجا میآید، اینجا بازار کلدار پایین میآید. از این لحاظ بسیار متضرر هستیم امسال دیگه. با این حال رئیس زراعت ولایت کاپیسا میگه که 22,000 تن انگور حاصل بیش از 59,000 جری باغ انگور در سال جاری تخمین شده و قرار است در بازارهای داخلی و بیرونی به فروش برسد. و از لحاظ امراض و آفات نسبت به سالهای گذشته امسال انشالله مرض نبود و از طرف ریاست زراعت کاپیسا با همکاری وزارت محترم زراعت همراه باغدارا و دهقین ضد آفات و امراض ادویه نیز همکاری شده. قابل ذکر است که ولایت کاپیسا با داشتن آب و هوای مطلوب و خاک حاصلخیز بستر مناسب برای زراعت پنداشته شده. از این رو در سالهای پسین باغداری در این ولایت رشد چشمگیر داشته است. وزارت صنعت و تجارت میگوید که سطح صادرات کالاهای تجاری به خارج از کشور افزایش یافته است. این وزارت می افزاید که در 5 ماه گذشته به ارزش 570 میلیون دلار از افغانستان به منطقه و جهان صادرات صورت گرفته است. مسئولان این وزارت می افزایند محصولات صادر شده از قبیل زغال سنگ، میوه‌های تازه و خشک، زعفران و محصولات زراعتی می باشد که بر علاوه کشورهای همسایه به کشورهای عراق، ترکیه و امارات متحده صادر شده است. همکارم با جزئیات بیشترین خبر. وزارت صنعت و تجارت میگوید که روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه گسترش یافته و به همین دلیل سطح صادرات کالاهای تجاری افغانستان نیز افزایش یافته است. و گفته مسئولان این وزارت، زغال سنگ و محصولات زراعتی بخش عمده صادرات را تشکیل می‌دهد. صادرات اقلام تجارتی ما به طور عادی دوام دارد و در 5 ماه نخست سال 1402 ارزش صادراتی ما به 570 میلیون دلار میرسد که اکثر اقلام صادراتی ما زغال سنگ، زعفران، میوه‌های خشک، میوه‌های تازه و حاصلات زراعتی بوده. بر اساس اعلام وزارت صنعت و تجارت، بیشترین صادرات علاوه بر کشورهای همسایه به کشورهای ترکیه، عراق، امارات و سایر کشورهای جهان صورت گرفته است. به کشورهای پاکستان، هند، چین، ایران، تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان، عراق، ترکیه و امارات متحده عربی و سایر کشورها صورت گرفته است. بر اساس اطلاعات وزارت صنعت و تجارت، افغانستان در حال حاضر با 70 کشور مبادلات تجاری دارد و با برخی از کشورهای همسایه مبادلات به صورت 24 ساعته جریان دارد و تلاش‌ها برای خدمات مشابه با سایر کشورهای همسایه نیز جریان دارد. شمار از باشندگان ولسوالی قرقین جوزجان از تامین امنیت کامل از سوی نیروهای امارت اسلامی ابراز خرسندی نموده. میگویند پس از حاکمیت امارت اسلامی در کشور، صلح و امنیت که آرزوی همه افغانها بود به آن دست یافته‌اند. عبدالباقی سروری جزئیات بیشترین خبر را ارائه می‌کند.
ولسوالی قرقین جوزجان که در 150 کیلومتری شمال شهر شبرغان مرکز جوزجان قرار دارد، در 20 سال گذشته هیچ توجهی از سوی مسئولین حکومت سابق به مشکلاتشان صورت نگرفته است و حالا باشندگان ولسوالی قرقین جوزجان از بزرگان امارت اسلامی می‌خواهند که در قسمت بازسازی سرک، تمدید شبکه برق، ایجاد مراکز صحی و آموزشی توجه نمایند. ما خیلی خرسند هستیم. مثلا در شارع اکثریت مردم ها را میبینیم، مثلا اموال و وسایل که دارن در روی سرک میمانن، کسی بر از او دست نمیزنه. واقعیت اظهار خرسندی به خاطر پلیسای ملی ماست. ما از امارت اسلامی خیلی خوش هستیم. اینجا امنیت 100% پابرجاست. خیلی راضی هستیم. امارت اسلامی دم افغانستان آمده، دم سرحد ما خیلی خوب است. بیخی مردم آسوده آرام دو طرف میره، دم پشتکار میره پس میآید. از سوی هم مسئولین محلی و امنیتی در ولسوالی قرقین جوزجان میگویند نیروهای امنیتی شب و روز در راستای تامین امنیت بهتر در خدمت مردم قرار داشته و در حال حاضر هیچ گونه نگرانی امنیتی در این ولسوالی وجود ندارد. از طرف امنیتی ولسوالی قرقین الحمدلله 100% آرام، امنیت هیچ مشکلی درباره امنیت وجود ندارد. مامورین دولتی تمامش ادارهش در وقت رسمیت اینجا باز است و مشکلات مردم رسیدگی میکنه. بعد از فتوحات امارت اسلامی به فضل خداوند در ولسوالی قرقین عموما در نقاط ولسوالی قرقینی جرائمی که از قبیل دزدی باشه، قتل باشه یا چپاولگری باشه یا زورمندی باشه ما نداریم. در ولسوالی قرقین 100% امنیت تامین است. همه روزه چک پوینت ها و گازما جریان دارد. مردم این محل از این مجاهدین بسیار خوش هستند از لحاظ امنیت. گفتنی است که باشندگان ولسوالی قرقین جوزجان از کارکردهای امارت اسلامی در همه عرصه ها اعلام حمایت می‌نمایند. شمار از دکتران در شفاخانه 300 بستر حوزوی ولایت غزنی میگویند که با تکمیل نشدن کار ساختمان شفاخانه حوزوی این ولایت آنان با مشکلات زیاد روبرو شدهاند. از سوی هم رئیس شفاخانه حوزوی ولایت غزنی میگوید که 80% کار ساختمان این شفاخانه تکمیل و تلاش دارند 20% باقی مانده آن را نیز تکمیل نمایند. حسیب‌الله عابد با جزئیات بیشتر. شفاخانه 300 بستر حوزوی ولایت غزنی، شفاخانه‌ای که چندین سال است کار ساختمان آن نیمه‌کاره باقی مانده است. شماری از دکتران در این شفاخانه میگویند کمبود جای با توجه به میزان مراجعین در این شفاخانه یکی از مشکلات اساسی آنها میباشد. من تا دلر ولایتونه دلته مریضان راځي، من ځای نه لرو چې ډیر بستر کو، تقریبا د کندینا د زابل نه د پکتیکا نه د وردګو نه د مریضان راځي. تقریبا 13 ولسوالۍ ده، نو د همدې ترڅنګ د 15 ولایتو نور هم مریضان دې خواته راځي. نو موږ دلته ځای ډیر کم لرو، د اوپیډي لپاره ملته ځای لرو خو هغه هم ډیر کم سره مخامخ دي. دلته په بستر کې هم د موږ مریضان ډیر زیات دي، لوډ زیات ده، اما ځای ډیر کم ده. از سوی هم رئیس شفاخانه 300 بستر حوزوی ولایت غزنی میگوید که 80% کار ساختمان این شفاخانه تکمیل و تلاش دارند 20% باقی مانده آن را نیز تکمیل نمایند. 80% کار سوی او تقریبا 40% کار پاتې ده او موږ خپل هڅه او کوشش کړی چې د باره کې شیخ صاحب یعنی امیرالمؤمنین صاحب فوق العاده امر ورکړی د غزنی د حوزوی روغتون تعمیر لپاره چې د پاتې چارې بشپړې شي. این در حالی است که شفاخانه 300 بستر حوزوی ولایت غزنی برای مریضان ولایت همجوار این ولایت نیز خدمات عرضه می‌دارد. برای 400 خانواده نیازمند در ولسوالی افتل ولایت بدخشان مواد غذایی توزیع شد. دفتر مطبوعاتی ریاست هلال احمر افغانی در صفحه اکسش نگاشته است که این کمک ها شامل آرد، برنج، روغن، لوبیا، بوره، نمک، چای و بیسکویت بوده که از سوی این ریاست برای نیازمندانی که قبلا سروی شده بودند توزیع گردیده است. سرویس خبری این ساعت با چند رویداد از خارج کشور. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در شهر سوچی دیدار کرد. رئیس جمهور روسیه در این دیدار گفت که برای گفتگو درباره توافق صادرات غلاتی که مسکو پیش از این در ماه جنوری اجرای آن را متوقف کرده آماده است. آقای پوتین تاکید کرد که شرط مسکو برای احیای توافق صادرات غلات از اوکراین رفع تحریم‌های غرب بالای محصولات کشاورزی روسیه به بازارهای بین المللی است. این